परम तत्वों की जो मात्रा है उसकी यहाँ कोऑर्डिनेट कर देंगे 4 और बंद कर देंगे। अंत में जाते वक्त जब प्लेन उड़ना शुरू हो जाएगा तो सभी आत्माएं अंदर बैठी होगी। तो इसी का संकल्प यहाँ, इसका संकल्प बाहर भी नहीं जाएगा और यहाँ जो संकल्प चलाने वाली आत्मा होगी तो रह नहीं पाएगी। जो संकल्प चलाने वाली आत्मा होगी ये निसंकल्प हो जाएगी। यहाँ वायुमंडल ऐसा पावरफुल भर जाएगा, यहाँ पावर इतना बढ़ जाएगा कि वो किसी को याद नहीं करेंगे। और वहां माता पिता बैठे होंगे दोनों, तो उसको सब याद करेंगे। और ऊपर से माता पिता कंबाइंड स्वरूप में होकर परम तत्व से पावर हाउस ऊपर लाएंगे और चारों ओर कोटे बंद कर देंगे। इसलिए इसका संकल्प तुम्हारे पास नहीं आएगा और तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा तो निसंकल्प होंगे। अगर अंदर ऊपर जाना है तो निसंकल्प होंगे, लाइट स्वरूप में होंगे। इसलिए सबको अंत में सबको भूल जाना पड़ेगा। अगर याद रहेंगे, याद करोगे तो तुम भी क्या करोगे, तुम भी नीचे। इसलिए ये हैबिट अभी से करनी। क्या करना है, सबके साथ रहकर नष्टो मोह, किसी में मोह नहीं होना चाहिए। याद करो, याद तो सबको कर सकते हो ना, मगर उसकी बुद्धि रूपी, तुम्हारी जो बुद्धि रूपी धरणी है, बुद्धि है, बुद्धि रूपी टीवी में किसी का पोज नहीं आना चाहिए। इसलिए कौन साथ में चलेंगे, दिव्य लोक में कौन साथ चलेंगे, जो नष्टो मोहा, उसको अपना स्मृति आएगी। नष्टो मोहा होगे तो नष्टो मोहा ही स्मृति स्वरूप, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तुम नष्टो मोहा बनो। तुम्हारा मन केवल मुझे दे दो। क्या, तुम्हारा मन मुझे दे दो। मन है तो भटकता रहेगा। यहां अगर तुम याद करके यहां करोगे तो सीधा बात, कितना नुकसान। और फिर 1 सेकंड में वो चला जाएगा और तुम यहां रह जाओ। ये अगला जब ड्रामा रिपीट हुआ तब हुआ था, और चारों ओर यहां लटक गए थे, मगर लटकते लटकते ऊपर निकल गए थे, लटकने का भी चांस नहीं मिला। और फिर यहाँ ये जो धरती थी यहाँ से ऊपर चले गए, तो ये धरती थी, धरती के गोले पर एक धरती तत्व निकाल दिया तो ये सारा पानी का गोला बन गया। ये आत्माएं सभी उड़ रही थी ऊपर, धरती के ऊपर उड़ रही थी सब, आत्माएं सब लटक रही थी कोई। तो थोड़ी कुछ आत्माओं को ऊपर जाके फिर रोक दिया इन्होंने, और जो लटक रही थी उनको अंदर कर दिया, फिर बंद करके फिर चले गए। तो बाप जब धरती पर आता है तो किसको लेने आता है, क्या सारी सृष्टि को लेने आता है, किसको लेने आता है, बीज रूप आत्मा। तो बीज कितने हैं, सारी सृष्टि के बीज जितने भी परमधाम में थे इतने बीज हैं। तो 9 2 18 लाख बीज है, नंबर वार 18 लाख बीज है, इससे ज्यादा एक भी नहीं चाहिए। मगर बाप साकार में कितनों को मिलेगा, साकार में डायरेक्ट बाप से ज्ञान सुनने वाले कितने होंगे, डायरेक्ट ज्ञान सुनने वाले 108 और 1008 लाख, ज्यादा नहीं। 16,000 तो तब आएंगे जब अवैध स्वरूप धारण करेंगे, तब 16,000 आएंगे। इसलिए अभी से घर जाने की तैयारी करो। चलना है ना, अब घर चलना है कि जाना है, दुखी हो गए हो तो चलते हैं, अब घर जाना, अब घर जाना है, अब घर जाना है। कहाँ जाना है, असली घर। असली घर तुम्हारा कहाँ है, असली घर है तुम्हारा परमधाम। तुम परमधाम के वासी हो, परमधाम के रहने वाले हो, तो फिर यहाँ क्यों लेने आए, क्या लेने आए, क्या क्या रखा था यहाँ से आ गए। तुम परमधाम के वासी हो, तुम परमधाम के रहने वाले हो। दिव्य लोक में रहते थे, दिव्य स्वरूप में रहते थे, दिव्य बुद्धि थी, संकल्पों द्वारा सृष्टि बनती थी। मगर यहाँ 5 तत्वों में फंस गए। अब जाना है मगर कोई ले जाने वाला नहीं है कोई ले जाने वाला है कोई? सारी सृष्टि में कोई ले जाने वाला हो तो ढूंढ निकालो। कहीं भी कोई तुम्हें दिव्य लोक में ले जाने वाला हो तो ढूंढ निकालो और उनके पास पहुंच जाओ, और गारंटी के साथ कहे कि मैं तुम्हें दिव्य लोक में ले जाऊंगा, गारंटी के साथ कहें। मगर क्या करना पड़ेगा, अगर जाना है तो फिर बाप जो कहे, जो बीमार हुई है तो जो वो ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, करना पड़ेगा ना। और जो खाने की चीज ना वो खा लो तो फिर बीमारी और बढ़ जाएगी। इसलिए यहां क्या है, नष्टो मोह, सबके साथ रहो, सबको रुहानी प्यार दो, मगर मोह में ना। मेरा 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 बेटा, मेरी बेटी, मेरा, ये सब मेरा मेरा छोड़ दो, सब कुछ तेरा। क्या लागे, मेरा। कि मेरा मानोगे
तो उसका कल्याण होगा। परमात्मा को अर्पण कर दो, सब कुछ तेरा, चाहे बच्चे भी हैं तो भी तेरा है, बच्चे भी हैं तो भी तेरा। कि बच्चों को भी अपना बनाओगे? नहीं, मेरे बच्चे हैं तो बच्चों को भी क्या करो, देह और देह के संबंधियों को भी ज्ञान देकर परमात्मा की ओर, अगर कल्याण चाहते हो तो परमात्मा का ज्ञान दो, अगर नहीं कल्याण चाहते हो, मगर वो इतने मायावी है कि सुनने वाले नहीं, फिर भी शुभ भावना रखो, शुभ संकल्प रखो, दिव्य स्वरूप का अनुभव कराओ। नहीं तो ये गाड़ी, ये प्लेन उड़ जाएगा और ये लटक जाओगे। फिर कहां लटक जाओगे? न धरती पर न ऊपर, ऊपर जाओगे। परम तत्व की मात्रा इतनी बढ़ा देंगे अंत में कि ये बलून के अंदर बैठ के जाओगे। मगर कौन जाएगा? प्योरिटी रूपी पेट्रोल होगा। कौन सी प्योरिटी? बेहद की प्योरिटी, हद और बेहद दोनों की प्योरिटी। अगर हद और बेहद दोनों की प्योरिटी नहीं होगी तो ज्ञान स्वरूप नहीं बनोगे। और माँ बाप से प्यार नहीं होगा तो प्यार ही पावर है, अगर प्यार नहीं होगा तो पावर नहीं मिलेगा, पावर नहीं मिलेगा तो आप निसंकल्प नहीं बनोगे, निसंकल्प नहीं बनोगे तो देह और देह के संबंधियों में फंसते रहोगे, और देह और देह के संबंधी तुम्हें खींचते रहेंगे। फिर देह और देह के संबंधियों में 24 घंटा उसमें फंसते रहोगे। कर्मातीत अवस्था नहीं बनेगी, कर्म से अतीत नहीं बनोगे। कर्म से अतीत नहीं बनोगे तो जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, विश्व युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध होना ही है, धरती फटने वाली है, फटेगी, तो 5 तत्वों से निकलकर ऊपर जा नहीं। इसलिए देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, वाणी से परे। 3 बंधन नहीं दिखाया, देखना नहीं है, बोलना नहीं है, ऐसा बन जाओ। क्या बनो? देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, सबके बीच में बैठते हुए सबको अर्पण कर दो। देह और देह के संबंधियों को भी कह दो, है भगवान तेरा है, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। और परमात्मा ने क्या कहा है? सिर्फ तेरा मन मुझे दे दे। परमात्मा ने क्या कहा? सिर्फ तेरा मन मुझे दे दे, क्योंकि मन इधर उधर भटकता है ना। अगर मन इधर उधर भटकता है तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। अंत में బేహద్దు పరమ మహాశాంతి. బేహద్దు పిల్లలకి బాపూజీ సంకల్ప శక్తి, సోల్ సైన్స్, నిస్సంకల్పంగా ఎలా కావాలి అనేటువంటి విషయం గురించి చెప్తున్నటువంటి వీడియో బిట్స్ మనం 5 విన్నాము. ఇది లాస్ట్. బాపూజీ ఈ యొక్క వీడియోలో అంతిమ సమయంలో పరమతత్వాల పరివర్తన ప్రాసెస్లో ఈ యొక్క భూమి మీద నుండి పరమతత్వాల వాహనం ఎలా వెళ్తుంది, దానిలో ఉన్నటువంటి పిల్లల యొక్క స్థితి ఏ విధంగా ఎవరు చేరుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని లాస్ట్గా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎవరైతే మరి జ్ఞానం విని స్వపరివర్తన అవుతూ ఉంటారో వారికి దివ్య బుద్ధి, దివ్య దృష్టి అనేది లభిస్తుంది. దివ్య దృష్టితోటి వారు ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందుతూ ఉంటారు. వారు సీదా పరంధామానికి, పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనే సంకల్పంతో పురుషార్థం చేస్తారు. వారు శరీరం వదిలేసిన తర్వాత ఆ పరమతత్వాల వాహనంలో కూర్చుంటారు అని చెప్పారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరైనా సరే వారు దేహము, బంధుమిత్రుల్ని జ్ఞాపకం చేశారో వాళ్ళ విమానం నుండి కిందకు పడిపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. వీళ్ళని కిందకు పంపించేసి విమానం పరమతత్వాల వాహనాన్ని బంద్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. వెంటనే మరి ప్లేను ఎగిరిపోవచ్చు కూడా. అందుకని ఇది సెకండ్లో ముక్తి, జీవన్ ముక్తి అని అన్నారు కదా. అందుకని మీరు పర్ఫెక్ట్గా తయారు కావాలి. పరమతత్వాల యొక్క పర్సంటేజ్ మీ లోపల ఎంత ఉంటుందో అంతగా మీరు ఆ వాపస్ యాత్రలో వెళ్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అంతిమ సమయంలో ఎవరు అయితే గనక మరి ఆ పరమతత్వాల వాహనంలో కూర్చుంటారో ఎగిరిపోవటం ప్రారంభమైనప్పుడు లోపల కూర్చున్నటువంటి ఆత్మలు ఇక సంకల్పాలు బయటికి నడవటానికి వీలుండదు, సంకల్పాలు నడిపించలేరు. ఎందుకని అంటే ఆ పరమతత్వాల వాహనంలో అంతా పరమతత్వమే ఉంటుంది. అక్కడ వాయుమండలం పవర్ఫుల్గా ఉన్న కారణం వల్ల నిస్సంకల్పంగా అయిపోతారు.
ఆ పవరు పూర్తిగా ఉన్న కారణం వల్లే మీరు ఏ స్మృతి అనేది మీకు ఉండదు, ఎవరిని మీరు జ్ఞాపకం కూడా చేయలేరు. ఎందుకంటే బేహద్దు మా బాపు అక్కడే కూర్చుంటారు, దానిలోనే అందరినీ మరి గైడెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. మా బాపు యొక్క కంబైన్డ్ స్వరూపంలో పరమతత్వాల పవర్ హౌస్గా ఆ పరమతత్వాల వాహనం ఉంటూ ఉంటుంది. చుట్టూ కూడా బౌండరీ పరమతత్వంతో పరమ లైట్తో సీల్ చేయబడి ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ మీ సంకల్పాలు అనేవి ఇంకా రానే రావు, మీరు నిస్సంకల్ప స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే పరమతత్వాల వాహనం లోపలికి వెళ్ళటం జరుగుతుందో మీరందరూ కూడా లైట్ స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోతారు. అంతిమంలో అన్నీ మర్చిపోతూ ఉంటారు. ఒకవేళ జ్ఞాపకం ఉన్నా జ్ఞాపకం చేసినా మీరేం చేయగలరు? ఒకవేళ ఇక మోహం పోలేదనుకోండి, కిందకు పడిపోవటం మాత్రం ఖాయం. అందుకనే ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా మీరు పురుషార్థం చేయండి. నష్టో మోహులుగా కండి. ఎవరిపైన మోహం అనేది పెట్టుకోవద్దు. స్మృతి చేశారు అంటే పరమాత్మని స్మృతి చేయాలి. మీ బుద్ధి అనేటువంటి భూమి కూడా ఏమవుతుంది, కదిలిపోతూ ఉంటుంది. ఎవరి యొక్క జ్ఞాపకం మీకు వచ్చినా ఆ టీవీలో కనపడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరితో పాటు మీరు వెళ్తున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో మీరు బుద్ధిలో పెట్టుకోండి. దివ్య లోకంలోకి ఎవరితోటి నడవాలి? బేహద్ బాపుతోటి. మరి నష్టో మోహులుగా కాకపోతే, స్మృతి స్వరూపులుగా కాకపోతే బాపుతోటి ఎలా వెళ్తారు? అందుకని నష్టో మోహులుగా కావాలి. నష్టో మోహ స్మృతి స్వరూపం అంటారు. నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ అని గీతలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. మోహం నష్టమైతేనే మీ స్వస్వరూపము పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం జ్ఞాపకం ఉంటుంది. మీరు మోహాన్ని పోగొట్టుకోవాలి అంటే మనసుని పరమాత్మకు ఇచ్చేయాలి. అందుకనే మీ మనసు నాకు ఇచ్చేయండి, మన్మనాభవ కండి అని చెప్తారు. అప్పుడు మనసు అనేది భ్రమించటం ఆగిపోతుంది. మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎవరిని జ్ఞాపకం చేసినా సరే బయటికి వెళ్ళిపోవటం అనేది తథ్యం అంటున్నారు బాపు. మీకే నష్టం. చూడండి, ఆలోచించండి. ఒక్క సెకండ్లో మరి మీరు డౌన్ఫాల్ అయిపోతూ ఉంటారు. అందుకని వచ్చేటువంటి మరి పురుషార్థం బాగా చెయ్యండి. ఏదైతే లాస్ట్ డ్రామా ఉందో అంటూ చెప్తూ ఉన్నారో సేమ్ అదే రిపీట్ అనేది ఎప్పటికీ జరగదు. ఎందుకంటే మరి పూర్తిగా పరమతత్వాల వాహనంలో అందరినీ పరమతత్వాలుగా తయారు చేసి తీసుకొని వెళ్ళటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ పైకి వెళ్ళటము అంటే ఏదైతే ఈ పరమతత్వాల గోళము పైకి వెళ్ళే కొద్దీ భూమి తత్వం అనేది సమాప్తమవుతుంది. అంతా నీళ్లమయం అవుతుంది, జలమయం. బేహద్ ఆత్మలు మాత్రం పైకి వెళ్ళిపోతారు. బేహద్ ఆత్మలు ఎగిరిపోవటం అంటే ఫరిస్తా స్వరూపంలో పరమతత్వం పరమ లైట్ స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇంకా వెళ్ళేటువంటి సమయంలో అప్పుడే పురుషార్థం చేసి సంపూర్ణ స్టేజ్కి చేరుకుంటే ఆ గోళాన్ని పట్టుకొని వేలాడుతూ ఉన్నారే అనుకోండి, బాపు దయ చూపిస్తే ఆ ఆత్మల్ని లోపలికి మరి తీసుకొని రావటం, మళ్ళా తలుపుని బంద్ చేయటం కూడా జరుగుతుంది. ఎవరి కోసమో ఈ పరమతత్వాల వాహనం అనేది ఆగిపోదు. మరి బాపు భూమి మీదకు వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చారు? ఎవరిని తీసుకొని వెళ్ళటానికి వచ్చారు? ఈ సృష్టి మొత్తాన్ని పరివర్తన చేయటానికే వచ్చారు. బీజరూపీ ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ పంచతత్వాల ప్రపంచంలో ఇరుక్కుపోయినటువంటి 18 లక్షల ఆత్మలను తీసుకుని వెళ్ళటానికి వచ్చారు. మరి 9 లక్షలే కదా బేహద్ ఆత్మలు అంటే. 9 లక్షల లైట్, 9 లక్షల మైట్ కంబైన్డ్ స్వరూపం ఇద్దరు కదా. అందుకని 18 లక్షలు అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ సృష్టి మొత్తానికి బీజాలను బేహద్ పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్ళుటకే తండ్రి వచ్చారు. బాపు సాకార రూపంలో వచ్చి ఎంతమందిని కలుసుకుంటూ ఉన్నారు అంటే డైరెక్ట్గా సాకార రూపంలో ఎవరైతే తండ్రి ద్వారా జ్ఞానం వింటూ ఉంటారో వారి తండ్రిని కలుసుకున్నట్టు. బేహద్ బాపు యొక్క జ్ఞానం అందరికీ అర్థమయ్యేది కాదు, అందరూ కూడా గ్రహించలేరు. బాపూజీ జ్ఞానం డైరెక్ట్గా వినేవాళ్ళు 108 మంది, 1008 మంది. ఇలా అనుకోకండి 1000 మంది బాపూజీ దగ్గరకు వస్తున్నారు అని. అంటే బాపూజీ అంటున్నారు వచ్చినా వారికి పూర్తిగా అర్థం కాదు. ఎక్కువలో ఎక్కువ 16,000 మంది వరకు రాగలరు. ఈ 16,000లో కూడా 16,000లో ఫస్ట్ వచ్చేటువంటి ఆత్మలు జ్ఞానం కొద్దిగా వినగలుగుతారు.
అంతిమ సమయంలో బాపు అవ్యక్త స్వరూపాన్ని ధారణ చేసినప్పుడు అప్పుడు 16,000 మంది ఆత్మల యొక్క బుద్ధి వికసిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అందరూ కూడా అందుకనే ఇంటికి వెళ్ళటానికి తయారీగా కావాలి. అబుగర్ జానా హై, అబుగర్ జానా హై అని అంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ చాలా దుఃఖీగా అయిపోయారు. ఇంటికి వెళ్ళాలి అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మీ అసలు ఇల్లు బేహద్దు కళల పరంధామము, బేహద్దు స్థానము, మీ ఇంటికి మీరు తిరిగి వాపస్సు వెళ్ళిపోవాలి. మీరందరూ కూడా పరంధామ నివాసులే. పరంధామంలో ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు అంటే మరి విశ్వ పరివర్తన కోసం, విశ్వ కళ్యాణం కోసం రావటం జరిగింది. మళ్ళా అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. పరంధామ నివాసులే కానీ ఈ భూమి మీద నివాసులు కాదు. దివ్య లోకంలో ఉండేవాళ్ళు. మీరంతా దివ్య స్వరూపంలో ఉండేవాళ్ళు. మీకందరికీ కూడా దివ్య బుద్ధి ఉంది. మరి సంకల్పాల ద్వారా ఈ యొక్క సృష్టిని కూడా తయారు చేసిన వారు మీరే. మరి ఇప్పుడు పంచతత్వాల్లో ఇరుక్కుపోయారు. అందుకని ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవాలి. ఎవరొచ్చారు తీసుకొని వెళ్ళుటకు? బేహద్ బాప్ వచ్చారు. మరి మనకు ఎందుకు తీసుకొని వెళ్ళటకు వచ్చారు అంటే మనము ఈ పంచతత్వాల ప్రపంచంలోకి వచ్చి దేహము దేహ సంబంధికుల్లో ఇరుక్కుపోయి మనం మర్చిపోయాం. దారిని మర్చిపోయాం, మార్గాన్ని జ్ఞానాన్ని మర్చిపోయాం, వెతుకుతూ ఉన్నాము. అందుకే పరమాత్మ తండ్రి వచ్చి మనకు దివ్య జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. పరమాత్మ బాపు కూడా మరి బీజ రూపీ ఆత్మల్ని వెతుకుతూ ఉన్నారు. మరి వారి దగ్గరికి మనమందరం చేరుకోవటం కోసం ఇక్కడ ఉన్నాం. తండ్రి తప్పకుండా తీసుకొని వెళ్తాడు, ఇది మాత్రం గ్యారంటీ. ఎందుకంటే మీరందరూ కూడా బేహద్దు పిల్లలు, బేహద్దు స్థానం నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, బేహద్దు పవర్ కలిగినటువంటి వాళ్ళు. అందుకనే తోడుగా తీసుకొని వెళ్తాను, ఇది గ్యారంటీ అని బాపూజీ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు మరి పూర్తిగా పురుషార్థం, ఇంటికి వెళ్ళటానికి పురుషార్థం చేయండి. ఏదైతే ఇప్పుడు రోగాలు, శోకాలు, దుఃఖము ఇవన్నీ ఉన్నాయో మరి దుఃఖము బాధల్లోనే ఎందుకు వస్తున్నాయంటే కర్మల ఖాతా, కర్మ బంధనాలు. ఇది తినకూడదు, అది తినకూడదు, ఇలాగా అలాగా అనేటువంటిది ఇక్కడ లేనే లేదు. మీరు ప్రస్తుత సమయంలో వాతావరణం అనుసారంగా, స్థితి అనుసారంగా మరి ఇప్పుడు రోగాలు అనేవి ఎక్కువైపోయినాయి. ఏదైనా ఎలా ఉన్నా, ఏది తింటున్నా, ఏ విధంగా ఉన్నా నష్టోమోహులుగా ఉండాలి. అందరితో పాటు ఉండండి. అందరితోటి కూడా ఆత్మిక ప్రేమను పంచండి. ప్రేమగా అందరితో ఉండండి. కానీ మోహంలోకి రావద్దు. నాది నాది నాది, నా పిల్లలు నా పిల్లలు అంటూ నా బిడ్డ అంటూ కాదు. నాది నాది అనేది వదిలిపెట్టండి. అంతా బాపు నీదే నీదే అని అన్నట్లయితే పూర్తిగా మీరు ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళటానికి రెడీగా ఉంటూ ఉంటారు. బాపువే అన్నీ, మనం ఏమీ లేవు అనుకోండి. అప్పుడే మీ అందరి యొక్క కళ్యాణం జరుగుతుంది. పరమాత్మకు అన్నిటినీ అర్పణ చెయ్యండి, అన్ని నీవే అని చెప్పినప్పుడే పిల్లల స్టేజ్ చాలా హైయెస్ట్గా ఉంటూ ఉంటుంది. మరి పిల్లల కోసం బాపూజీ అన్నీ ఇచ్చారు. నా పిల్లలు అంటే నీ పిల్లలు కూడా భగవంతుడి బిడ్డలే అని ప్రతి ఒక్క ఆత్మ బేహద్దు పిల్లలు కూడా భావించాలి. దేహము దేశ సంబంధికులకి కూడా జ్ఞానం అనేది ఇవ్వండి. పరమాత్మ వైపుకు తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళందరి యొక్క కళ్యాణం చేయండి. పరమాత్మ జ్ఞానం వాళ్ళందరికీ అందించండి. ఒకవేళ వాళ్ళ కళ్యాణం కోరుకోనట్లయితే మీరందరూ కూడా వాళ్ళ ప్రపంచంలో, మాయావి ప్రపంచంలో ఉండిపోతారు. అందుకనే వాళ్ళు మరి జ్ఞానం అనేది వినరు. అయినా కూడా మీరు శుభ భావన పెట్టుకోండి, శుభ సంకల్పం పెట్టుకోండి. దివ్య సంకల్పం వారి మీద పనిచేస్తూ ఉంటుంది. మీరు దివ్య స్వరూపం యొక్క అనుభూతి చేయించండి వారికి. లేనట్లయితే మీ ప్లేన్ ఎగిరిపోయేటప్పుడు మిమ్మల్ని పట్టుకొని వాళ్ళు లాగుతూ ఉంటే మీరు కిందకు పడిపోవటం అనేది ఖాయం. అందుకని వేలాడుతూ ఉంటూ ఉంటారు. లేకపోతే ఇటు భూమి మీద కాకుండా పైకి వెళ్లకుండా మధ్యలోనే ఆగిపోతూ ఉంటారు. పంచతత్వాల నుండి పరమతత్వంలోకి వెళ్ళాలి అంటే పరమతత్వాల పర్సంటేజ్ని పెంచుకోండి. అంతిమంలో డ్రామా 1 సెకండ్లో ముగిసిపోతూ ఉంటుంది. మరి మీరు పరమతత్వాల బెలూన్లో, వాహనంలో కూర్చొని వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఇప్పటి నుంచి తయారీ చేయండి. మరి ప్యూరిటీ అనేటువంటి పెట్రోల్ మీ లోపల కూడా ఉండాలి. ప్యూరిటీ ఈజ్ ఏ పర్సనాలిటీ ఈజ్ ఏ రాయల్టీ ఈజ్ ఏ రియాలిటీ అని కూడా అంటూ ఉంటారు కదా. బేహద్దు ప్యూరిటీ ఉండాలి. హద్దు మరియు బేహద్దు ప్యూరిటీ 2 రకాలుగా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు బాపూజీ.
హద్దు మరి బేహద్దు యొక్క ప్యూరిటీ లేకపోతే జ్ఞాన స్వరూపులుగా కాలేరు. బేహద్దు మా బాపు యొక్క ప్రేమను కూడా మీరు పొందలేరు. ప్రేమే లేకపోతే పవరే మీకు రానే రాదు. ప్యార్ హీ పవర్ హై అని అంటూ ఉంటారు కదా. మీకు తండ్రిని మీరు మాని బాపుని ప్రేమించకపోతే వారి నుండి పవర్ కూడా లభించదు. పవర్ లభించకపోతే మీరు నిస్సంకల్పంగా కూడా కాలేరు. నిస్సంకల్పంగా కాకపోతే దేహము దేహ సంబంధికుల్లోనే ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. దేహము దేహ సంబంధికులే మిమ్మల్ని లాగుతూ ఉంటారు. 24 గంటలు మరి వారి గురించే చింతన చేస్తూ ఉంటే ఇరుక్కుపోక ఏం చేస్తూ ఉంటారు? ఇక కర్మాతీత స్టేజ్ అనేది తయారు కాదు. కర్మ చేస్తూ అతీతంగా కాలేరు. కర్మకు అతీతంగా కాకపోతే మరి ఇప్పుడు విశ్వ యుద్ధాలు, 3వ ప్రపంచ యుద్ధం అనేది అవుతుందా అని చాలామంది ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ విశ్వ యుద్ధం చేయించడానికి రాలేదు, విశ్వ పరివర్తన చేయటానికి వచ్చారు. ఈ పంచతత్వాల నుండి బయటికి తీసుకొని వెళ్ళటానికే వచ్చారు. అందుకని మీరు గృహస్థంలో ఉంటూ కూడా చూస్తూ కూడా చూడనట్టే ఉండండి, వింటూ కూడా విన్నట్టే ఉండండి, వాక్కుకు అతీతంగా ఉండండి, కర్మ చేస్తూ యోగం చేయండి, కర్మయోగిగా కండి. ఇలాగా మనము పురుషార్థం చేయాలి. దీని గురించే 3 కోతుల్ని చూపిస్తూ ఉంటారు. చెవులు మూసుకుంటుంది, చెడు వినద్దు. కళ్ళు మూసుకున్న కోతి చెడు చూడొద్దు, చెడు మాట్లాడవద్దు, ఇంకోటి అసలు చెడు ఆలోచించకూడదు అని మనకి జ్ఞానపరంగా పెట్టుకోవచ్చు. అందుకని ఈ విధంగా చిత్రమైతే తయారై ఉంది కదా. అదెవరు? మానవులే. కోతుల్లాగా అయిపోయారు, మోహంలో ఇరుక్కుపోయారు. అందుకని మీరు ప్రపంచంలో చూస్తూ కూడా అతీతంగా కండి. ఎవరి ఏ మాట వింటున్నా టీవీ, న్యూస్, పేపర్ ఏవైనా వింటూ కూడా విన్నట్లే ఉండండి. అందరి మధ్యన ఉంటూ కూడా అన్ని పరమాత్మకు అర్పణ చేయండి. దేహము దేహ సంబంధాలు పూర్తిగా తొలగించేసేయండి. పరమాత్మ తండ్రి మరి అన్నీ కూడా నీవే బాపు అని చెప్పేసేయండి. సబ్కుచ్ తేరా, నా ఏమీ లేవు, నా దగ్గర ఏమీ లేదు అని అనుకుంటే పరమాత్మ నుండి మీకు పవర్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. అన్నీ బాపుకి ఇచ్చేయండి, మనసు ఇచ్చేయండి. ఇక బుద్ధి అటు ఇటు తిరగదు, భ్రమించదు. మళ్ళీ మనసు కూడా భ్రమించదు. మనసు అటు ఇటు భ్రమిస్తూ ఉంది అంటే మీరు ఏమీ ప్రాప్తి పొందలేరు. కాబట్టి పురుషార్థం చేయండి. ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళాలి తిరిగి మీ యొక్క స్వస్థానానికి, స్వధామానికి. దీనికోసం రెడీగా ఉండండి. అచ్చా, పరం శాంతి, పరమతత్వాల గురించి, పరివర్తన గురించి, సంకల్పాల గురించి బాపూజీ చక్కగా చెప్పారు. మీరు పురుషార్థం చేస్తూ ఉండండి. సమయం ఆసన్నమైంది, వాపస్ తిరిగి వెళ్ళేటువంటి సమయము. ఇప్పుడు సమయాన్ని సమాప్తి చేసేది మీరే, సమయంని రచించింది మీరే, సంకల్పాల ద్వారా సృష్టిని తయారు చేసింది మీరే. కాబట్టి దీన్ని వైండప్ చేసేది మీరే, పరివర్తన చేసి పరమతత్వాల్లోకి మార్చేది బేహద్ బీజాలైన మీరే. కాబట్టి ఎవరు రెడీ ఉండండి, బాపు చెప్పినట్టు పురుషార్థం చేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బేహద్ బాపూజీ చెప్పినటువంటి మరి దివ్య జ్ఞానం రోజు కూడా మీరు వినాలి అంటే బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోల యొక్క నోటిఫికేషన్ మీరు పొందాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందండి. ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే మీకు ఇంకా ఏదన్నా డౌట్స్, దేని గురించి అయినా వినాలి, తెలుసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఆ పేరు ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వీడియోలు ఓపెన్ అవుతాయి. మీరు అన్నీ కూడా వినొచ్చు, నేర్చుకోవచ్చు, తెలుసుకోవచ్చు. अच्छा, परम शांति, नमस्ते, धन्यवादाలు. बेहद के बेहद, परम 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 महाशांति है, परम शांति है, परम